ओम महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मनसा जाता जैसंग लोक इमां प्रजाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं श्री परमात्मने नमः। संसारर यही समस्त प्रजा जो मानक ठारू उत्पन्न होइछन्ति सेई सप्त महर्षि ओ सेमानंक पूर्वरु जात होइतिबा सनकादि चारि कुमार तथा स्वयंभुवादी 14 मनु बा संकल्परु उत्पन्न होइछन्ति ये समस्ते मोठारे श्रद्धा भाव रखन्ति। सप्त महर्षि मानंकर लक्षण कौन ओ सेमान किए? सप्त महर्षिंकर लक्षण एपरि कहा जाइछि एतान भावान धियाना जे चैत रसयो मताः सप्तैते सप्तिभिश्चैव गुणे सप्तर्षय श्रुता दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरा दिव्य चक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माण गोत्र प्रवर्तकाश्च जे अर्थात देवर्षि मानंकर उपरोक्त भाव मानंकु जे माने अध्ययन स्मरण करंती सेमानंकु ऋषि बोली स्वीकार करा जाए। एई ऋषि मानंक मध्यरु जे माने दीर्घायु ऐश्वर्यवान दिव्य दृष्टि युक्त गुण विद्या तथा आयुरे वृद्ध धर्मर प्रत्यक्ष साक्षात्कारी गोत्र प्रवर्तक यही परी 7 गुणरे युक्त सेई 7 ऋषि को सप्तर्षि कहंती। एमानंक द्वारा प्रजा मानंकर विस्तार हुए तथा धर्म व्यवस्था चाले। यही सप्तर्षि माने प्रत्येक मनोंतर रे भिन्न भिन्न हुअंती। एठारे जेउ सप्तर्षिंकर वर्णना होइछि सेमानंकु भगवान महर्षि बोली कहिसंती ओ सेमाने तांको संकल्परु जात होइचंती बोली कहिचंती। तेणु जेउ माने ऋषि मानंक मध्यरे भी उच्च स्तर अटंती एठारे सेई मानंकु ही लक्ष्य करा जाइछि। एई सप्तर्षि मानंकर उल्लेख महाभारत शांति पर्व रे मिले। एमानंक पई साक्षात परम पुरुष परमेश्वर देवता मानंक समक्षरे ब्रह्मा को कहिचंती। यही सप्तर्षि माने सर्वदा पढ़िबा पढ़ाइबा यज्ञ करिबा कराइबा दान देबा नेबा यही 6 प्रकार कर्म करंती। ब्रह्मचारी मानंकु पढ़ाइबा पाई घरे गुरुकुल रखंती तथा प्रजा उत्पत्ति पाई स्त्री ओ अग्नि ग्रहण करिथांती। कर्म हेतुक अदृष्ट दृष्टिरु जेउ माने समान अटंती सेई मानंक सहित एमाने व्यवहार करंती एवं निज द्वारा ही रचित अनिंद्य भोग्य पदार्थ द्वारा जीवन निर्वाह करंती। एमाने संतान संतति ओ गोधन आदि संपत्ति युक्त एमाने लोकमानंक भितरे तो लोक बसती बाहरे निवास करंती। सत्य आदि सबु जुगर आरंभ रे प्रथमे यही महर्षि माने ही बारंबार वर्णाश्रम धर्मर व्यवस्था करिथांती।
मरीचि अंगिरा चाद्री पुलस्त्य पुलह क्रतुः वशिष्ठ इति सप्ति ते मानसा निर्मिताः हि ते येते वेद विदु मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिता प्रभृति धर्मणश्चैव प्रजापत्ति च कल्पिता। अर्थात मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु और वशिष्ठ यही सात महर्षि आपणक ब्रह्माଙ୍କ द्वारा ही निज मनरु रचित होइथाछंती। एही सात जन हेउचंती वेदज्ञ। एमानंकु मु भगवान मुख्य वेदाचार्य करिछि। एमाने प्रवृत्ति मार्ग रे संचालक ओ मो द्वारा ही प्रजापति कर्म रे नियुक्त होइछंती। मरीचि यांको भगवानंकर अंश अवतार बोली ग्रहण करा जाइछि। यांकर अनेक पत्नी अछंती। सेमानंक मध्यरे दक्ष प्रजापति कन्या संभूति ओ धर्म नामक ब्रह्मांक कन्या धर्मव्रता अछंती। यांक संतति मानंकर विशेष विस्तार बा वृद्धि होइछि। महर्षि कश्यप यांकर पुत्र ब्रह्मा यांको पद्म पुराण रो किछि अंश सुनाइतिले। प्राय सबु पुराण री महाभारत रे ओ वेद रे मध्य यांको प्रसंग रे विस्तार पूर्वक कहा जाइछि। ब्रह्मा सर्वप्रथम यांको ही ब्रह्म पुराण देइथिले। ये सदा सर्वदा सृष्टिर उत्पत्ति ओ ताहार पालन कार्य रे रागी रहंती। यांकर विस्तृत विवरण वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण ओ महाभारत प्रभृति रे रहिछि। अंगिरा ये बड़ तेजस्वी महर्षि अटंती। यांकर अनेक पत्नी। सेमानंक मध्यरे 3 जन प्रधान। सेमानंक मध्यरु मरीचिंक कन्या सुरूपांक ठारु बृहस्पति, कदर्म ऋषिंक कन्या स्वराचंक ठारु गौतम, वामदेव आदि 5 पुत्र ओ मनुंक कन्या पथ्यांक ठारु विष्णु आदि 3 पुत्र जन्म होइतिले। तथा अग्निंक कन्या आत्रेयंक ठारु आंगिरस नामक पुत्र मानंकर जन्म होइतिला। कौनसी ग्रंथ रे स्वीकार करा जाइछि जे बृहस्पतिंक जन्म यांकर शुभा नामक पत्नी ठारु होइतिला। अत्रि ये दक्षिण दिगरे रहंती। प्रसिद्ध पतिव्रता अनुसया यांकर धर्म पत्नी। अनुसया भगवान कपिल देवंक भौणी ओ कदर्म वेदहूतिंक कन्या। भगवान श्रीरामंक वनवास समय रे यांकर आतिथ्य ग्रहण करिथिले। अनुसया जगज्जननी सीतांको विभिन्न प्रकार अलंकार और वस्त्र प्रदान करिथिले एवं सती धर्म विषय रे उपदेश देइथिले। ब्रह्मवादी मानक मध्य श्रेष्ठ महर्षि अत्रिंकु ब्रह्मा जेते बेले प्रजा विस्तार पाई आदेश देले सेते बेले अत्रि तांको पत्नी अनुसयांक सहित रक्ष नामक पर्वत उपरु को जाई
ତପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପତି ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଘୋର ତପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଚାହିଁଲେ। ଦୁହେଁ ଜଗତପତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ମସ୍ତକରୁ ଯୋଗାଗ୍ନି ବାହାରିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଲୋକ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ତପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କର ତିନିହେଁ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁନି ଓ ମୁନିପତ୍ନୀ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅତ୍ରି କହିଲେ, ମୁଁ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲି ଓ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାହିଁଥିଲି। ଆପଣ ତିନିଏ ଆସିଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ତ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ଏହି କୃପା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତିନିହେଁ ମୁରୁକି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ଆମେ ତିନିହେଁ କେବଳ ସେଇ ଏକଙ୍କର ହିଁ ତିନି ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ତିନିଙ୍କ ଅଂଶରେ ତୁମର ତିନି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତୁମେ ତ କୃତାର୍ଥ ରୂପ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନଙ୍କର ତିନି ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦୁର୍ବାସା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏହିପରି। ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଶିଶୁ ହୋଇ କୋଳରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଇଏ ବଡ଼ ଧର୍ମପରାୟଣ, ତପସ୍ୱୀ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ପରାଶର ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପରାଶର ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ପରାଶରଙ୍କର ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା। ଏହାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରତୀଚି ଓ ହବିତୁ ନାମରେ ପତ୍ନୀମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବହୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦୋତଳି ବା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ନିଦାଘ ଏହାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବିଶ୍ରବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ଔରସରୁ କୁବେର, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରାଣରେ ଓ ମହାଭାରତର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ, କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ, ବାୟୁ ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ଏହାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁଲହ, ଇଏ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ମହର୍ଷି ଅଟନ୍ତି। ଏ ମହର୍ଷି ସନନ୍ଦନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଗୌତମଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଥିଲେ।
ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା କ୍ଷମା ଓ କଦର୍ମ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଗତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାଙ୍କର ବହୁ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ। କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏହାଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ଇଏ କ୍ରୋତୁଃ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ମହର୍ଷି। ଇଏ କଦର୍ମ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା କ୍ରିୟା ଓ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ନତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ 60,000 ବାଳଖଲ୍ୟ ନାମକ ଋଷି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଋଷିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସ୍ତୁତି କରି କରି ଚାଲନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଏହାଙ୍କର କଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ। ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ତପ, ତେଜ, କ୍ଷମା ଓ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାଣରେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କଳ୍ପଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ଠିକ୍। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଏହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀ ଓ ପତିବ୍ରତା। ବଶିଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବଶିଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୁରୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ହିତ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ପାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତପସ୍ୟା ବଡ଼ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଡ଼? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହେଲା। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଡ଼, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ତପସ୍ୟା ବଡ଼। ବିବାଦ ତୁଟାଇବାକୁ ଦୁହେଁ ଶେଷଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ଶେଷଦେବ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀ ଏକ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ବୋଝଟି ମୁଣ୍ଡାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବି ବିଚାରି ତୁମ କଳିବୁ ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ ବହୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେଇ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେଲା। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ଷଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ଦେଇ ଅନାୟାସରେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଠାଇ ବହୁ ସମୟ ମୁଣ୍ଡାଇ ରଖିଲେ। ଶେଷ ଦେବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶେଷଦେବ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ଛାଏଁ ହୋଇଗଲା। 10,000 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନ ହେଲା, ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ଷଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାହା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼, ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ବୁଝିପାରି ଦୁଇ ଋଷି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ବସୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣିମାଦି ସିଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଓ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲାଗଲା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଦି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା।
ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର 100 ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ତିଳେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଶିଷ୍ଠ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ସବୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଦେବୀ ଭାଗବତ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରହିଛି।